Today we start properties of triangles. This is the 7th chapter in our syllabus. In this chapter 8 marks question is asked. Question paper lo 13 లో B question 8 marks కి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ పైన మన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయడం కంటే ముందు మనము ఫార్ములాస్ కొన్ని తెలుసుకోవాలి. మనము నౌ వి డిస్కస్ ఫార్ములాస్. ఓకే, రైట్. దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రయాంగిల్. ABC, triangle ABC. Okay, in a triangle ABC there are three sides AB, BC, CA and three angles, angle A, angle B, angle C. The angles of triangle ABC are denoted with capital letters, capital A, capital B, capital C. That means capital A means angle of triangle ABC, capital B means angle of triangle ABC, capital C means angle of triangle ABC. Sides are denoted with small letters, small a, small b, small c. That is, this is side BC. This side BC is opposite to an angle A and it is denoted with small a. This is CA. Side CA is opposite to angle B and it is denoted with small b. Side AB. Side AB is opposite to angle C and it is denoted with small c. In this way, the sides of a triangle ABC are denoted with small letters. Angles are denoted with capital letters. These 6 values, that is sides, 3 angles of a triangle, are called elements of a triangle. Elements of a triangle. Okay, in a triangle ABC, side A is opposite to angle A, side B is opposite to angle B, side C is opposite to angle C, side C is opposite to angle C. In this way, sides and angles are always opposite to each other. The area of a triangle is denoted with delta. The perimeter of a triangle is denoted with 2s. 2s. The perimeter of a triangle, that is 2s. 2s is equal to a plus b plus c. This is the formula. This is the formula for perimeter of a triangle. S is equal to a plus b plus c by 2. So, the area of a triangle is denoted with delta. The perimeter of a triangle is denoted with 2s. Therefore, 2s is equal to a plus b plus c. S is equal to a plus b plus c by 2. And in a triangle ABC, sum of 3 angles, angle A plus angle B plus angle C, is equal to 180 degrees. 180 degrees. So this is the brief introduction of a triangle. Okay, right. In a triangle ABC,
The side BC is opposite to the angle A and is denoted by side A, small a. The side CA opposite to the angle B and is denoted by small b. The side AB is opposite to the angle C and it is denoted by small c. The area of the triangle is denoted by delta. The perimeter of a triangle is denoted by 2s. Therefore, 2s is equal to a plus b plus c. S is equal to a plus b plus c by 2. In any triangle ABC, a plus b plus c is equal to 180 degrees. సో దీంట్లో మనము ఈ ఫార్ములాస్ మనం నేర్చుకోవాలి. 2s is equal to a plus b plus c. S is equal to a plus b plus c by 2. In a triangle ABC, a plus b plus c is equal to 180 degrees. ఓకే, ఈ మూడు ఫార్ములాస్ మనకు రావాలి, ఇవి నేర్చుకోవాలి. ఓకే, రైట్. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే 7 ఫార్ములాస్ రావాలి. ఇప్పుడు మనం ఫార్ములాస్ నేర్చుకుందాం. ఈ 7 ఫార్ములాస్ నేర్చుకుందాం. ఫార్ములే ఓకే, దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ సైన్ రూల్. In a triangle ABC, formula A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to 2R. ఓకే, ఏంటి ఇక్కడ ఏబిసి, స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ సి సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి క్యాపిటల్ సి యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. ఆర్ ఈజ్ వేర్ ఆర్ ఈజ్ సర్కమ్ రేడియస్. అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సర్కమ్ రేడియస్? This is the triangle ABC. Okay, this is vertex A, vertex B, vertex C of a triangle ABC. The circle which is passing through the vertices, the circle which is passing through the vertices of a triangle is called circumcircle. This is called circumcircle. The circle which is passing through the vertices ABC of any triangle is called the circumcircle. The radius of that circle, the radius of that circle, this is center O, center of the circle. P is a point on the circle. OP is called radius of the circle. So this OP is called circumradius. Since the circle is a circumcircle, so the radius of circumcircle is called a circumradius. Okay, so here this is angle A, this is angle B, this is angle C. Side A is opposite to angle A, side B is opposite to angle B, side C is opposite to angle C. These three sides, three angles and radius are defined in sine rule as
A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to 2R, where R is the circumradius. ఓకే, ఇలాగా సైన్ రూల్ అనేది డిఫైన్ చేయబడింది. సో ఈ సైన్ రూల్ మెయిన్ ఫార్ములా ఇది. A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to 2R అనేది మెయిన్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా నుండి మనకు నంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేయబడ్డాయి. దట్ ఈస్ నోట్ 1 దీని కింద ఫస్ట్ ఇది తీసేసుకుందాం. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to 2R అంటే హియర్ వీ హ్యావ్ 4 వాల్యూస్. ఈ 4 వాల్యూస్లో నీ ఇష్టం వచ్చిన 2 వాల్యూస్ కానీ మోర్ వాల్యూస్ కానీ తీసుకుంటే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అని అర్థం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? మనము A by sin A is equal to 2R తీసుకుందాం. దట్ ఈస్ నంబర్ 1, A by sin A is equal to 2R. That implies క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. ఏం లేకపోతే బై 1 ఉంటుంది. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే A is equal to 2R sin A. A is equal to 2R sin A. Similarly, B by sin B is equal to 2R తీసుకున్నాం. ఇక్కడ A by sin A is equal to 2R తీసుకున్నాం. తీసుకొని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే A is equal to 2R sin A వచ్చేసింది. అలాగే B by sin B is equal to 2R తీసుకుందాం. తీసుకొని దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే B is equal to 2R sin B వస్తుంది. సిమిలర్లీ C by sin C is equal to 2R తీసుకుంటే C by sin C is equal to 2R తీసుకుంటే C is equal to 2R sin C వస్తుంది. ఓకే, ఇవి మనకు సైన్ రూల్ మెయిన్ ఫార్ములా. ఇది మెయిన్ ఫార్ములా. A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to 2R. దిస్ ఈస్ ద సైన్ రూల్ మెయిన్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా నుండి ఈ 3 ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేయబడ్డాయి. ఎలాగా? A by sin A is equal to 2R తీసుకుంటే A is equal to 2R sin A, B by sin B is equal to 2R తీసుకుంటే B is equal to 2R sin B, C by sin C is equal to 2R తీసుకుంటే C is equal to 2R sin C అనే ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేయబడ్డాయి. మనము ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ 3 ఫార్ములాస్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ 3 ఫార్ములాస్ వి సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. A is equal to 2R sin A, B is equal to 2R sin B, C is equal to 2R sin C. తర్వాత దీంట్లోనే 2. ఓకే, ఇక్కడ మనము A is equal to 2R sin A తీసుకున్నాం కదా, ఆ ఫార్ములా తీసుకుందాం. A is equal to 2R sin A. దిస్ ఇంప్లాయిస్ ఇక్కడ దీని నుండి sin A కనుక్కోవచ్చు. మనం sin A కనుక్కుంటే sin A is equal to A by 2R అవుతుంది. sin A is equal to A by 2R. ఇది ఒక ఫార్ములా. సిమిలర్లీ సెకండ్ ఫార్ములా తీసుకుందాం. B is equal to 2R sin తీసుకుందాం. దీని నుండి మనము sin B కనుక్కుంటే sin B is equal to B by 2R అవుతుంది. B by 2R ఇది ఒక ఫార్ములా. అలాగే C is equal to 2R sin C, 2R sin C తీసుకున్నట్లయితే sin C is equal to C by 2R అవుతుంది. సో ఇవి మనకు మెయిన్ ఫార్ములా, సైన్ రూల్ మెయిన్ ఫార్ములా ఇది. A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to 2R. ఈ ఫార్ములా నుండి డిరైవ్ చేయబడవే ఈ ఫార్ములాస్. A is equal to 2R sin A, B is equal to 2R sin B, C is equal to 2R sin C. మళ్ళీ ఈ ఫార్ములాస్ నుండి డిరైవ్ చేయబడవే ఈ ఫార్ములాస్. సో A is equal to 2R sin A తీసేసుకొని దాని నుండి sin A కనుక్కుంటే sin A is equal to A by 2R, sin B is equal to B by 2R, sin C is equal to C by 2R. ఇలాగా మనకు సైన్ రూల్ ఫార్ములాస్ అనేటివి డిఫైన్ చేయబడ్డాయి. దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది అన్నీ నేర్చుకోవాల్సిందే. A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to 2R నేర్చుకోవాలి. A is equal to 2R sin A, B is equal to 2R sin B, C is equal to 2R sin C, sin A is equal to A by 2R, sin B is equal to B by 2R, sin C is equal to C by 2R.
ఇవి అన్నీ కూడా సైన్ రూల్ ఫార్ములాస్. ఇది మెయిన్ ఫార్ములా. దీని నుండి డిరైవ్ చేయబడ్డాయి ఈ ఫార్ములాస్, దీని నుండి డిరైవ్ చేయబడ్డాయి ఈ ఫార్ములాస్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫార్ములా, కొసైన్ రూల్. ఓకే, in any triangle ABC, cosine rule formulas. A square is equal to చూడండి ఫార్ములాస్ లాజిక్గా ఉంటాయి, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ తర్వాత బి వస్తుంది, బి స్క్వేర్, బి తర్వాత సి స్క్వేర్ మైనస్ 2bc కాస్ ఏ. అది కొసైన్ రూల్ ఫార్ములా. ఓకే, తర్వాత ఈ ఫార్ములాని ఇంకో ఫార్ములా కూడా రాయొచ్చు. ఎలాగా, ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ 2bc కాస్ ఏ. ఈ ఫార్ములాలో మైనస్ 2bc కాస్ ఏ ఆర్హెచ్ఎస్ నుండి ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకొద్దాం, ప్లస్ అవుతుంది. ఏ స్క్వేర్ ఎల్హెచ్ఎస్ నుండి ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకెళ్దాం, మైనస్ అవుతుంది. దెన్ వి గెట్ 2bc కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. దీని నుండి కాస్ ఏ కనుక్కుందాం. కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై 2bc. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఫార్మ్ ఫార్ములా ఆఫ్ కొసైన్ రూల్. కాబట్టి ఆర్ కొసైన్ రూల్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఫార్ములా, ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ 2bc కాస్ ఏ. కొసైన్ రూల్ సెకండ్ ఫార్మ్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా నుండి ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ 2bc కాస్ ఏ ఫార్ములా నుండి డిరైవ్ చేయబడిందే కాస్ ఏ ఫార్ములా. దట్ ఈస్ కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్, ఏ తర్వాత వచ్చేది బి స్క్వేర్, బి తర్వాత వచ్చేది సి, బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్, ఏ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై 2bc. సో కొసైన్ రూల్ ఫార్ములాస్కి మనకు 2 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, ఫస్ట్ ఫార్మ్ సెకండ్ ఫార్మ్. ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఫార్ములాస్ సైడ్లలో వస్తాయి. ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ 2bc కాస్ ఏ. కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు కాస్ ఏ వాల్యూ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ వాల్యూ కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై 2bc. ఓకే, అలాగే బి ఫార్ములా, ఏ స్క్వేర్ తర్వాత బి స్క్వేర్, సేమ్ టు సేమ్. ఈ ఫార్ములా ఈ ఫస్ట్ ఫార్మ్ కొసైన్ రూల్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఫార్ములా, ఇది కొసైన్ రూల్ సెకండ్ ఫార్మ్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాస్ ఎలా రాసామో రిమైనింగ్ 2 ఫార్ములాస్ బి స్క్వేర్కు ఫార్ములా, సి స్క్వేర్కు ఫార్ములా రాస్తాం. సో చూడండి బి స్క్వేర్ ఎలా ఉన్నాయి. సో బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్కు ఫార్ములా సి స్క్వేర్, బి తర్వాత వచ్చేది సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ca కాస్ బి. దిస్ ఈజ్ ద కొసైన్ రూల్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్, బి తర్వాత వచ్చేది సి స్క్వేర్, సి తర్వాత వచ్చేది ఏ స్క్వేర్, తర్వాత ఇక్కడ ఉంది బి ఉంది మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 2ca. అలాగే సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకేమొస్తుంది, సేమ్ టు సేమ్ ఈ 2 ఫార్ములాస్ మాదిరే. సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్, సి తర్వాత వచ్చేది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab కాస్ సి. ఆర్ సెకండ్ ఫార్మ్ ఫార్ములా కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి తర్వాత వచ్చేది ఏ స్క్వేర్, ఏ తర్వాత వచ్చేది బి స్క్వేర్, బి తర్వాత వచ్చేది మైనస్ సి స్క్వేర్, ఇదే సి ఇక్కడ మైనస్ ఫామ్లో వస్తుంది, ఇదే బి మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో వస్తుంది, ఇదే ఏ ఇక్కడ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఫామ్లో వస్తుంది బై 2ab. ఈ ఫార్ములాస్ని మనం ఏమంటామంటే ఈ 3 ఫార్ములాస్ని ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ని కొసైన్ రూల్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఫార్ములాసు, కాస్ ఏ కాస్ బి కాస్ సిలను కొసైన్ రూల్ సెకండ్ ఫార్మ్ ఫార్ములాస్ అంటాం. దీంట్లో మనం ఎక్కువగా ఈ సెకండ్ ఫార్మ్ ఫార్ములాస్నే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై 2bc, కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై 2ca, కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు
సి తర్వాత ఏ స్క్వేర్, ఏ తర్వాత బి స్క్వేర్, బి తర్వాత సి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్, సి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ సి స్క్వేర్ బై 2ab. ఇలాగా నువ్వు ఫార్ములాస్ను బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క ఫార్ములా ఏదో ఒక లాజిక్లో ఉంటుంది. దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి దాని ప్రకారంగా మనం నేర్చుకోవాలి. గుడ్డిగా నేర్చుకుంటే ఫార్ములాస్ గుర్తుండవు, లాజిక్గా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫార్ములా ప్రొజెక్షన్ రూల్. థర్డ్ ఫార్ములా ప్రొజెక్షన్ రూల్. ఇన్ ఎనీ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇన్ ఎనీ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్లో ఏ ఫస్ట్ ఫార్ములా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ ఏకు ఫార్ములా బి కాస్ సి ప్లస్ సి కాస్ బి, బి కాస్ సి ప్లస్ సి కాస్ బి. నెక్స్ట్ బి, సైడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ బికి ఫార్ములా బి తర్వాత వచ్చేది సి కాస్ ఏ ప్లస్ ఏ కాస్ సి, ఏ కాస్ సి. ఇక్కడ మనకు ఏబిసి 3 సైడ్స్లలో ఒక సైడ్ వస్తే రిమైనింగ్ 2 సైడ్స్ బీసీ, బి వచ్చినప్పుడు యాంగిల్ సి రావాలి, సి వచ్చినప్పుడు యాంగిల్ బి రావాలి. 3 సైడ్స్ ఏబిసిలలో బి పోతే ఏం మిగులుతాయి, సిఏ, సైడ్ సి, సైడ్ ఏ. తర్వాత సి వచ్చినప్పుడు యాంగిల్ ఏ వచ్చినప్పుడు యాంగిల్ సి. అలాగే సి, సైడ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ బి ప్లస్ బి కాస్ ఏ. ఈ ఫార్ములాస్నే, ఈ 3 ఫార్ములాస్నే మనము ప్రొజెక్షన్ రూల్ ఫార్ములాస్ అంటాము. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫార్ములా టాంజెంట్ రూల్. In any triangle ABC, in any triangle ABC, a minus b by a plus b is equal to tan of a minus b by 2. ఇక్కడ a minus b ఉంది కాబట్టి a minus b by 2. టాంజెంట్ రూల్ కాబట్టి ట్యాన్లలో బై టెన్ ఆఫ్, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి టెన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై 2. ఇది ఫార్ములా. దీనికే సెకండ్ ఫార్ములా ఉంది. టెన్ ఆఫ్ ఆర్ టెన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి బై 2 ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏ మైనస్ బి బై ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ కాట్ సి బై 2, కాట్ సి బై 2. సో టాంజెంట్ రూల్ ఫస్ట్ ఫార్ములా, టాంజెంట్ రూల్ సెకండ్ ఫార్ములా. ఓకే, మనకు ప్రాబ్లమ్స్లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ని బట్టి ఆ వాల్యూస్ ప్రకారంగా ఏ ఫార్ములా అవసరమో ఆ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైడ్ ఏ సైడ్ బి యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ బి ఇచ్చాడు అనుకోండి, సైడ్ ఏ సైడ్ బి యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ బి ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. అలా కాకుండా సైడ్ ఏ సైడ్ బి యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. మన ఇష్టం, ఏ ఫార్ములా అయినా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, అలాగే రిమైనింగ్ 2 ఫార్ములాస్ ఏబి అయిపోయింది, సేమ్ టు సేమ్ బీసీ ఏ ప్లేస్లో బి, బి ప్లేస్లో సి రాసుకోవాలి. రాసుకుంటే బి మైనస్ సి బై బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఆఫ్ b minus c by 2 by tan of b plus c by 2 or tan of b minus c by 2, tan of b minus c by 2 is equal to cross multiplication చేస్తే b minus c by b plus c into cot c by 2, cot c by 2. సిమిలర్లీ ఏబీలకు రాసాం, బీసీలకు రాసాం, ఇప్పుడు సిఏలకు రాస్తాం. సి మైనస్ ఏ బై సి ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఆఫ్ సి మైనస్ ఏ బై 2 బై tan ఆఫ్ సి ప్లస్ ఏ బై 2 ఆర్ సెకండ్ ఫార్మ్ tan ఆఫ్ సి మైనస్ ఏ బై 2
tan of c minus a by 2 is equal to ఇదే వాల్యూ is equal to సేమ్ c minus a by c plus a into cot a by 2. cot c అంటే b వస్తుంది, బీసీ ఇక్కడ ఏ వస్తుంది cot a by 2. ఓకే, ఇక్కడ బీసీ వచ్చింది కాబట్టి ఏ, ఏబి వచ్చింది కాబట్టి సి, ఇక్కడ సి వచ్చింది కాబట్టి బి, cot b by 2. ఓకే, వీటినే మనం ఏమంటాము, ఏమి టాంజెంట్ రూల్ ఫార్ములాస్ అంటాం. వీటిని ఫస్ట్ ఫామ్ ఫార్ములాస్ అంటాం, వీటిని సెకండ్ ఫామ్ ఫార్ములాస్ అంటాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంతవరకు మనము 4 ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాము. ఫస్ట్ ఫార్ములా సైన్ రూల్, సెకండ్ ఫార్ములా కొసైన్ రూల్, థర్డ్ ఫార్ములా ప్రొజెక్షన్ రూల్, ఫోర్త్ ఫార్ములా టాంజెంట్ రూల్. ఇప్పుడు మనము వాల్యూస్ ఆఫ్ a by 2, b by 2, c by 2 అంటే హాఫ్ యాంగిల్ వాల్యూస్ కనుక్కుందాం. దట్ ఈస్ ఫిఫ్త్ ఫార్ములా. The values of a by 2, b by 2 and c by 2. ఓకే, రైట్. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏ sin a by 2, sin a by 2 root of s minus b into s minus c by bc. Here bc are side values, sides of a triangle. What is s? Starting lo introduction lo cheppanu nenu. The perimeter of a triangle is denoted with 2s. 2s is equal to a plus b plus c. s is equal to a plus b plus c by 2. So this is s. So s అంటేనేమి a plus b plus c by 2. ఓకే, సో sin a by 2 ఫార్ములా, అలాగే sin b by 2 ఫార్ములా, sin b by 2కి సేమ్ టు సేమ్ దీని మాదిరే. ఏ వచ్చినప్పుడు బీసీలలో వచ్చింది, బి వచ్చినప్పుడు సిఏలలో వస్తుంది. దట్ ఈస్ బి తర్వాత సి, ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై సిఏ, దట్ ఈస్ సైన్ బి బై 2. అలాగే సైన్ సి బై 2, సైన్ సి బై 2 సేమ్ టు సేమ్. మొత్తానికి రూట్ అమ్మా, ఇది న్యూమీటర్ అండ్ డినామినేటర్ టోటల్ మొత్తానికి రూట్ వాల్యూ. సైన్ సి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ మైనస్ సి తర్వాత ఏ, ఏ తర్వాత బి, బి తర్వాత సి, సి తర్వాత ఏ, సీక్వెన్స్ ఇది. సో ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి బై ఏబి. నేను ముందే చెప్పాను, ఫార్ములాస్ను గుడ్డిగా నేర్చుకోకూడదు, లాజిక్గా నేర్చుకోవాలి. లాజిక్గా నేర్చుకుంటే మనకు ఏవైనా గుర్తుంటాయి బాగా. సో సైన్ ఏ బై 2 ఫార్ములా ఏ కాకుండా బీసీలలో రూట్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై బీసీ. సైన్ బి బై 2 ఫార్ములా బి కాకుండా సిఏలలో రూట్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సిఏ బై సిఏ. సైన్ సి బై 2 ఫార్ములా సి కాకుండా ఏబీలలో రూట్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి బై ఏబి. అలాగే మనకు సెకండ్ ఫార్ములాస్ కాస్ ఫార్ములాస్, కాస్ ఫార్ములాస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఏ కాస్ ఏ బై 2, కాస్ ఏ బై 2. కాస్ ఏ బై 2కి ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బీసీ, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బీసీ. చూడండి, సైన్కి ఏమో ఎస్ మైనస్ బి ఎస్ మైనస్ సి వస్తుంది, కాస్కి ఏమో ఆ రెండు రావు, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి వస్తుంది, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ వస్తుంది. ఏ వచ్చినప్పుడు ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ, బి వస్తే ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి, సి వస్తే ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. ఓకే, డినామినేటర్లో సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఎందుకు? సైన్కు ట్రిగ్నామెట్రీలో సైడ్స్లో ఫార్ములా సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్, కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్.
డినామినేటర్ రెండింటికి హైపోటెన్యూస్ కాబట్టి రెండు సేమ్ వస్తాయి. ఓకే, అలా మనము కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అలా నేర్చుకోవాలి. లేదు, నెక్స్ట్ బి కాస్ బి బై 2 రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి బై సిఏ. సి కాస్ సి బై 2 రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై ఏబి. ఇవి కాస్ ఫార్ములాస్. సైన్ ఏ బై 2 సైన్ ఫార్ములాస్ ఇవి. సైన్ ఏ బై 2 సైన్ బి బై 2 సైన్ సి బై 2, కాస్ ఏ బై 2 కాస్ బి బై 2 కాస్ సి బై 2, సైన్ ఫార్ములాస్ కాస్ ఫార్ములాస్. తర్వాత ట్యాన్ ఫార్ములాస్. ట్యాన్ ఫార్ములాస్ ట్యాన్ ఏ బై 2 ట్యాన్ ఏ బై 2. ఓకే, ట్యాన్ ఏ బై 2కి ఫార్ములా వచ్చేసి ట్యాన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా అవుతుంది. దాని ప్రకారంగా ట్యాన్ ఏ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ బై 2 బై కాస్ ఏ బై 2. అంటే మనకేమవుతాయి, ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఏ వాల్యూస్ బీసీలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. క్యాన్సిల్ అయిపోతే దిస్ వాల్యూ బై దిస్ వాల్యూ వస్తుంది. సో సైన్ ఏ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాన్ ఏ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ బై 2 బై కాస్ ఏ బై 2, దిస్ వాల్యూ బై దిస్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై ఎస్సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ. అది ట్యాన్ ఏ బై 2. నెక్స్ట్ బి ట్యాన్ బి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ బి తర్వాత ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి. నెక్స్ట్ సి ట్యాన్ సి బై 2 ట్యాన్ సి బై 2 రూట్ ఆఫ్ సి అంటే ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. ఓకేనా, ఇవి మనకు ట్యాన్ ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ కాట్ ఫార్ములాస్ 4a కాట్ ఫార్ములాస్ కాట్ ఏ బై 2 కాట్ ఏ బై 2. ట్యాన్కు ఆపోజిట్ కాట్, కాట్కు ఆపోజిట్ ట్యాన్. కాబట్టి ట్యాన్ వాల్యూ తెలిస్తే కాట్ వాల్యూ రాయొచ్చు. దీన్ని రివర్స్లో రాస్తే కాట్ వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇది న్యూమరేటర్లో వచ్చేస్తుంది, డినామినేటర్లో వచ్చేస్తుంది. సో కాట్ ఏ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. ఓకే, బి కాట్ బి బై 2 రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ట్యాన్ బి బై 2 ఆపోజిట్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి బై ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ. ఓకే, లాస్ట్ వన్ కాట్ సి బై 2 రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ట్యాన్ సి బై 2 ఆపోజిట్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి. ఓకే, ఇవి మనకు 4 ఫార్ములాస్. మనకు ఏ బై 2 బి బై 2 సి బై 2 అంటే హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్ అంటామండి. ఈ ఫార్ములాస్ మనకు సైన్లకు, కాస్లకు, ట్యాన్లకు, కాట్లకు ఉన్నాయి. కొసీకెంటు సీకెంట్లకు లేవు. ఒకవేళ కొసీకెంటు సీకెంట్ వస్తే కొసీకెంటు కాస్కి ఆపోజిట్, కొసీకెంట్ వచ్చేసి సైన్కి ఆపోజిట్, సీకెంట్ వస్తే సీకెంట్ వచ్చేసి కాస్కి ఆపోజిట్. సో సీకెంట్ వచ్చిందనుకోండి, సీకెంట్ ఏ బై 2 వచ్చిందనుకోండి, కాస్కి ఆపోజిట్ రివర్స్లో రాయాలి. రూట్ ఆఫ్ బీసీ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ. కానీ మనకు ఫార్ములాస్ సైన్, కాస్, ట్యాన్, కాట్ ఈ 4ంటికి మాత్రమే బై 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మనకు. ఓకే, తర్వాత 5th ఫార్ములా. ఈ బై 2 ఫార్ములాస్లలో మనము సైన్ ఏ బై 2, కాస్ ఏ బై 2, ట్యాన్ ఏ బై 2, కాట్ ఏ బై 2 ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం. వీటిలో ట్యాను, కాట్లకు సెకండ్ ఫార్మ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి.
ఇలాగా ఈ ఫార్ములా తీసేసుకున్నాం, tan a/2 ఫార్ములా తీసుకున్నాం. నౌ నోట్ tan a/2 ఫార్ములా తీసేసుకున్నాం. ఫార్ములా ఏంటి? రూట్ ఆఫ్, అక్కడే ఉంది బోర్డు పైన, దిస్ ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c బై s ఇంటూ s మైనస్ a. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో s మైనస్ b s మైనస్ c ఉన్నాయి. దీన్ని న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ని s మైనస్ b s మైనస్ cతో న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని, న్యూమరేటర్ s మైనస్ b s మైనస్ cని, డినామినేటర్ s ఇంటూ s మైనస్ c అని s మైనస్ b s మైనస్ cతో మల్టిప్లై చేద్దాం. మల్టిప్లై సింప్లిఫై చేస్తాం. చేస్తే దెన్ వీ గెట్ s మైనస్ b s మైనస్ b s మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్, s మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు s మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్, అలాగే s మైనస్ c s మైనస్ c s మైనస్ c s మైనస్ c హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది బై, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ s ఇంటూ s మైనస్ a ఇంటూ s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c. లోయర్ క్లాసెస్లో ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్కి ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం మనం. ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ డెల్టా, వి డినోట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ విత్ డెల్టా. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ s ఇంటూ s మైనస్ a ఇంటూ s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c. అంటే దీన్ని డివైడ్ చేసి రాసాం సపరేట్ న్యూమరేటర్కు డినామినేటర్కి. రూట్ ఆఫ్ s ఇంటూ s మైనస్ a ఇంటూ s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ s మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? s మైనస్ b రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి, ఇది s మైనస్ c రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి, రూట్ ఆఫ్ s ఇంటూ s మైనస్ a ఇంటూ s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c అనేది లోయర్ క్లాసెస్లో మనం నేర్చుకున్నాము. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. We do not the area of a triangle with delta. So it is delta. Therefore, tan a/2 की formula. This is the formula for tan a/2. Tan a/2 is equal to s minus b into s minus c by delta. ఇది కూడా tan a/2 కే ఫార్ములా, సేమ్ tan a/2 కే. ఇది రూట్లలో ఫార్ములా, ఇది రూట్లో లేకుండా ఫార్ములా. మనం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనము ఈ రూట్లో లేని ఫార్ములాని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం. దెర్ఫోర్ ఏ tan a/2 ఫార్ములా s మైనస్ b, ఏ తర్వాత వచ్చేది s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c బై డెల్టా, b tan b/2 సేమ్ టు సేమ్, b తర్వాత వచ్చేది s మైనస్ c తర్వాత వచ్చేది s మైనస్ a బై డెల్టా, c tan c/2 c తర్వాత వచ్చేది s మైనస్ a ఇంటూ s మైనస్ b బై డెల్టా. ఈ ఫార్ములాస్ని మనము ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ఇవి రూట్ లేని ఫార్ములాస్, ఇవి రూట్ ఉన్న ఫార్ములాస్. సిమిలర్లీ cot a/2 ఫార్ములా తీసేసుకొని cot a/2 ఫార్ములా సేమ్ టు సేమ్ మనము నోట్ 2, ఇది నోట్ 1, నోట్ 2 cot a/2 ఫార్ములా తీసేసుకొని రూట్ ఆఫ్ s ఇంటూ s మైనస్ a బై s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c. cot a/2 ఫార్ములా తీసేసుకొని సేమ్ టు సేమ్ న్యూమరేటర్లో ఉన్న వాల్యూ s ఇంటూ s మైనస్ a బై s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ cని న్యూమరేటర్ వాల్యూ s ఇంటూ s మైనస్ aతో న్యూమరేటర్ను డినామినేటర్ను మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ వీ గెట్ రూట్ ఆఫ్ s స్క్వేర్
root of separate rhizome, root of s square into s minus a whole square by root of ordered rhizome s into s minus a into s minus b into s minus c ordered rhizome. ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎస్ స్క్వేర్ అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతే రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్కి రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది బై రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసి డెల్టా. దేర్ ఫోర్ కాట్ ఏ బై టూ ఫార్ములా. సో ఏ కాట్ ఏ బై టూకి ఫార్ములా కాట్ ఏ బై టూ రూట్ లేకుండా ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై డెల్టా. బి కాట్ బి బై టూకి ఫార్ములా ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి బై డెల్టా. సి కాట్ సి బై టూకి ఫార్ములా ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై డెల్టా. సో ఇవి tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2 tan ఫార్ములాస్. ఇవి cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 cot ఫార్ములాస్. రూట్లు లేకుండా ఈ ఫార్ములాస్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2లకు రూట్ లేని ఫార్ములాస్, cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2లకు రూట్ లేని ఫార్ములాస్. ఈ ఫార్ములాస్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాము. ఓకే రైట్. ఇక్కడికి మనకు ఎన్ని ఫార్ములాస్ అయిపోయినాయి? 5 ఫార్ములాస్ అయిపోయినాయి. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పాను నేను? 7 ఫార్ములాస్. 7లో 5 అయిపోయినాయి, ఇంకా 2 ఉన్నాయి. Now 6th formula. We know that సబ్మల్టిపుల్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. దాంట్లో ఒక ఫార్ములా సైన్ ఏ. సైన్ ఏకి సబ్మల్టిపుల్ యాంగిల్స్లో ఒక ఫార్ములా ఉంది. సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 sin a by 2 ఇంటూ కాస్ ఏ బై 2. ఆ ఫార్ములా తీసుకొని దీంట్లో సైన్ ఏ బై 2 వాల్యూ, కాస్ ఏ బై 2 వాల్యూ ఇందాక మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములాస్ రాసేసుకున్నాం. సైన్ ఏ బై 2 ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై బీసీ. కాస్ ఏ బై 2 ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బీసీ. సో సైన్ ఏకి సబ్మల్టిపుల్ యాంగిల్ ఫార్ములా వచ్చేసి 2 sin a by 2 cos a by 2 బై 2 ఫార్ములాస్ ఇందాక నేర్చుకున్నాం. దాంట్లో sin a by 2 ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై బీసీ. కాస్ ఏ బై 2 ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బీసీ. ఈ 2 ఫార్ములాస్ రాసేసుకున్నాం. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ బీసీ ఉంది, ఇక్కడ బీసీ ఉంది, రూట్లో ఉంది. రూటు ఇంటూ చేస్తే రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి బీసీ బయటికి వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ 2 by బీసీ. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ న్యూమరేటర్లో ఉన్న వాల్యూస్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. వీటిని ఆర్డర్లు రాసేసుకుంటే రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ 2 by బీసీ. ఇందాకే చెప్పాను రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సికి లోయర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నాం ఫార్ములా మనము. దట్ ఈస్ డెల్టా, ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. సో దిస్ ఈజ్ డెల్టా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అవుతుంది ఇప్పుడు 2 డెల్టా బై కరాజాం. దెర్ ఫోర్ సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 డెల్టా బై బీసీ. అది ఫార్ములా. ఓకే, సో దీని నుండి మనకు ఏమొస్తాయి ఫార్ములాస్? ఏ సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 డెల్టా బై బీసీ. బి సైన్ బి 2 డెల్టా బై సిఏ
ఏ వస్తే బీసీ, బి వస్తే బి రాకుండా సిఏ, సైన్ సి 2 డెల్టా బై సి వచ్చినప్పుడు ఏబి. ఇవి మనకు ఏమి సైన్ ఏ, సైన్ బి, సైన్ సిలకు ఫార్ములాస్. మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఫార్ములాస్ ఇవి. సైన్ ఏకి ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది, ఇలా వచ్చింది. మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఫార్ములాస్ ఈ 3. సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 డెల్టా బై బీసీ, సైన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 డెల్టా బై సిఏ, సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 డెల్టా బై ఏబి. నెక్స్ట్ 7th ఫార్ములా, ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ని మనము డెల్టాతో డినోట్ చేస్తాము. ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్కి 4 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఈ 4 ఫార్ములాస్ని 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ వన్ ఏ, లోయర్ క్లాస్ నేర్చుకున్న ఫార్ములా, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. లోయర్ క్లాస్లో నేర్చుకున్న ఫార్ములా. సెకండ్ ఫార్ములా, ఇక్కడ మనము సైన్ ఏకు ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. ఈ ఫార్ములా నుండి డెల్టాకు ఫార్ములా వస్తుంది. దట్ ఈస్ సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి, 2 డెల్టా బై బీసీ, 2 డెల్టా బై బీసీ. దీని నుండి మనకు ఈ వాల్యూని కనుక్కుంటే 2 డెల్టా కనుక్కుంటే దట్ ఈస్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్హెచ్ఎస్లోకి వెళ్తే అది 2 అనేది 1/2 అవుతుంది, బీసీ సైన్ ఏ అవుతుంది. సో సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, 2 డెల్టా సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ డెల్టా బై బీసీ. ఆల్రెడీ ఆ ఫార్ములా తెలుసు. ఆ ఫార్ములా నుండి డెరైవ్ చేయబడిందే ఈ ఫార్ములా. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ బీసీ సైన్ ఏ ఆర్, అలాగే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ సిఏ సైన్ బి ఆర్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఏబి సైన్ సి. ఈ 3 కూడా డెల్టా అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఫార్ములా, దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఫార్ములా. డెల్టాలకు హాఫ్ బీసీ సైన్ ఏ, హాఫ్ సిఏ సైన్ బి, హాఫ్ ఏబి సైన్ సి. ఇవి మనకు ఈ 3 ఫార్ములాస్ వచ్చేసి డెల్టాలకు ఫార్ములాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే సి ఈ ఫార్ములా తీసుకుందాం. ఈ 3 ఫార్ములాస్లలో టేక్ ఎనీ 1 ఫార్ములా. దట్ ఈస్ ఈ ఫార్ములా తీసుకుందాం, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ బీసీ సైన్ ఏ. ఓకే, దీంట్లో హాఫ్ బీసీ సైన్ ఏ, సైన్ రూల్ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై 2r. సిన్స్ సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై 2r, ఏ బై 2r ఫార్ములా అప్లై చేస్తే దేర్ఫోర్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, ఏబిసి 2 into 2 4r. దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఫార్ములా ఫర్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. దట్ ఈస్ డెల్టా. డెల్టాకు థర్డ్ ఫార్ములా ఏబిసి బై 4r. తర్వాత 4th ఫార్ములా, డెల్టాకు ఇదే ఫార్ములా తీసుకుందాం, హాఫ్ బీసీ సైన్ ఏ, హాఫ్ బీసీ సైన్ ఏ. దీంట్లో బీసీలకు సైన్ రూల్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేస్తాం. బీసీలకు సైన్ రూల్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేస్తాం. అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r సైన్ బి, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r సైన్ సి. సైన్ రూల్ ఫార్ములాస్ నుండి బీసీలకు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r సైన్ బి, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r సైన్ సి ఫార్ములాస్ అప్లై చేస్తాం. దట్ ఈస్ సిన్స్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r సైన్ బి, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2r సైన్ సి. ఈ ఫార్ములాస్ అప్లై చేస్తాం. చేసి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఒక 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2 మిగిలింది, ఆర్ఆర్ 2r స్క్వేర్ సైన్ ఏ
sin B, sin C. This is the fourth formula for delta. సో ఇలాగా డెల్టాకు 4 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్కి 4 ఫార్ములాస్. ఫస్ట్ ఫార్ములా లోయర్ క్లాసెస్ నేర్చుకున్న ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి అంటే ఎస్ మైనస్ బి అంటే ఎస్ మైనస్ సి. సెకండ్ ఫార్ములా సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా బై బీసీ నుండి వస్తుంది. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ బీసీ సైన్ ఏ ఆర్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ సిఏ సైన్ బి ఆర్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ఏబి సైన్ సి. ఈ 3 ఫార్ములాస్లలో ఎనీ 1 ఫార్ములా తీసేసుకొని దాని నుండి వచ్చే ఫార్ములానే సైన్ రూల్ ఫార్ములా అప్లై చేసే థర్డ్ ఫార్ములా డెల్టాకు థర్డ్ ఫార్ములా డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి బై 4r. డెల్టాకు ఫోర్త్ ఫార్ములా 2r స్క్వేర్ సైన్ ఏ సైన్ బి సైన్ సి. సో డెల్టాకు ఫస్ట్ ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి అంటే ఎస్ మైనస్ బి అంటే ఎస్ మైనస్ సి. డెల్టాకు సెకండ్ ఫార్ములా హాఫ్ ఆఫ్ బీసీ సైన్ ఏ ఆర్ హాఫ్ ఆఫ్ సిఏ సైన్ బి ఆర్ హాఫ్ ఆఫ్ ఏబి సైన్ సి. తర్వాత థర్డ్ ఫార్ములా డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి బై 4r. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్త్ ఫార్ములా 2r స్క్వేర్ సైన్ ఏ సైన్ బి సైన్ సి. ఈ 4 ఫార్ములాస్లలో మనము ఏమి డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ ఏ సైన్ బి సైన్ సి ఫార్ములాని డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీసీ బై 4r ఫార్ములాని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం మనం. ఇవి టోటల్గా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్కి సంబంధించిన 7 ఫార్ములాస్. ఈ 7 ఫార్ములాస్ వస్తేనే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయగలము, లేకపోతే లేదు. మళ్ళీ ఈ 7 ఫార్ములాస్ని ఒకసారి సింపుల్గా రికాల్ చేసుకుందాము. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సైన్ రూల్, సెకండ్ ఫార్ములా కొసైన్ రూల్, థర్డ్ ఫార్ములా ప్రొజెక్షన్ రూల్, ఫోర్త్ ఫార్ములా ట్యాంజెంట్ రూల్. ఇవి 4 రూల్స్. ఇవి సైన్ రూల్, కొసైన్ రూల్, ప్రొజెక్షన్ రూల్, ట్యాంజెంట్ రూల్, 4 రూల్స్. ఇంకా 3 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ఫార్ములాస్లలో మనకు 5th ఫార్ములా వచ్చేసి బై 2లకు సంబంధించిన ఫార్ములా. అంటే a/2, b/2, c/2. వీటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ సైన్, కాస్, ట్యాన్, కాట్లకు ఉన్నాయి. సైన్ a/2, కాస్ a/2, ట్యాన్ a/2, కాట్ a/2లకు. ఓకే, అవి బై 2 ఫార్ములాస్. సింపుల్గా వీటిని మనము బై 2 ఫార్ములాస్ అంటాము. హాఫ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ ఫార్ములాస్ ఇవి. సో ఇవి 5th ఫార్ములాస్. 6th ఫార్ములాస్ వచ్చేసి మనకు సైన్ ఏ సైన్ బి సైన్ సిలకు డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్. అవి 2 డెల్టా బై బీసీ 2 డెల్టా బై ఏబి అవన్నీ ఫార్ములాస్ సైన్ ఏ సైన్ బి సైన్ సిలకు. 7th ఫార్ములా వచ్చేసి లాస్ట్ వన్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్. ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ 4 ఉన్నాయి. 4 ఈ 4లో మనకు ఎక్కువగా థర్డ్ ఫార్ములా ఏబిసి బై 4r, ఫోర్త్ ఫార్ములా 2r స్క్వేర్ సైన్ ఏ సైన్ బి సైన్ సి. ఈ 2 ఫార్ములాస్ను మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము. రిమైనింగ్ ఫార్ములాస్ను అవసరం ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఇవి టోటల్గా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్. సో ఈ ఫార్ములాస్ వస్తేనే మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలము, లేకపోతే చేయలేము. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఎక్సర్సైజ్ మొదలు పెడదాము, ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే.